Hi, welcome you all. Welcome to Social Science Digital Class. Here I'm Lokesh Kendo, Assistant Teacher, Social Science, Talented Girls Residential School, Nanjangud, Mysuru District. In this video, we discuss about social lessons. Dear students, I hope all these videos are helpful to your learning. For next video notifications, please press subscribe button. Okay, let's go to lesson. Dear students, in this digital class, I use the PPTs prepared by the Social Science STF Karnataka Digital Group. I deliver my sincere thanks to all the teachers and technicians who are prepared this PPT, a beautiful slides. Behalf of you, I thanks to those all digital group. Dear students, go to the lesson. Dear students, in this class, let us discuss about the geography second chapter, Indian physiography, or the physiographic divisions of India. In previous classes, we discussed Indian position and extent. We know that where it is, India where it is. And this India, geographically, environmentally, it is different in features. The physiographic divisions or features are not same in all over India. There is a diversity in physiography or geography. Let us know about this lesson. The general features of landform of India and physiographic divisions of India and important features of physiographic divisions. Let's know about the general features or landform of India. Dear students, we know that India is a vast country and it has a variety of landforms or landforms. ಭಾರತ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೇಶ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ, ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂದು ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಡೀ ಭಾರತ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ include mountain, plateau, plain, valley, coastal plain, river system, climate, natural vegetation, land use, agriculture, transport, distribution of population. It is totally different from place to place. So all these are influence. The geography it influence on all this. The river system, climate, natural vegetation, land use, agriculture, transport, and distribution of populations. So, India it is differ from place to place. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಲ್ಚರಲಿ, ಈವನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲಿ, ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ different or diversity of physiography, we go to divide or divisions. We classify the divisions. ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಫಿಸಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಭಾರತದ ಆ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಯಾವುದು? On the basis of physiography, so India can be divided four major divisions. Four major divisions. ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 4 ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜ್, ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜ್, ಉತ್ತರದ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ, ಅಂಡ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೈನ್,
the green color shade. There is northern Great Plains, ಉತ್ತರದ ಮೈದಾನ ಪ್ರದೇಶ. And third one it is peninsular plateau. This yellow shade, the triangle shape of this. There is peninsular plateau, ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ. And fourth one is coastal plains and islands. Coastal plains and islands. ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ದ್ವೀಪಗಳು. So these are the four major physiographic divisions of India. ಭಾರತದ 4 ಪ್ರಮುಖ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು. So dear students, let us discuss one by one. What is the special features of this? The first one, northern mountain. Our northern mountain are Himalayan mountain range. Himalaya Parvata Shreni. Okay, so see this. From Kashmir to Arunachal Pradesh. Okay, the comprise of Himalaya, which are the group of young old mountains. It is a series. It is a chain link. Correct. Himalaya Parvata Shreni. So along 2,500 kilometers of continuous mountains. Extended, it is continuous chain. So along the northern boundary, ಉತ್ತರದ ಗಡಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. So there are highest peaks, highest mountain ranges. So they have a deep valleys and gorges, glaciers and passes are there. ಈ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಕಣಿವೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಗಾರ್ಜಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಗ್ಲಾಸರೀಸ್ ಹಿಮ ನದಿಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಮೌಂಟೈನ್ ಪಾಸಸ್ ಕೆಲವು ಭೂ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು, ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಅ ಸಿನಿಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್, ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರಿಯ ರಮಣೀಯವಾದಂತಹ ತಾಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾರ್ದರ್ನ್ ಮೌಂಟೈನ್, ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮೌಂಟೈನ್ ರೇಂಜ್. So this Himalayan mountain range extended from Indus Gorges in the west to the Brahmaputra Gorges in the east. ಪಶ್ಚಿಮದ ಇಂಡಸ್ ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಕಣಿವೆ, ಪೂರ್ವದ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಕಣಿವೆಯವರೆಗೆ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ 2,400 kilometers of length, 2,400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಸ್ ಗಾರ್ಜಸ್ ಟು Brahmaputra Gorge. So the width it is 240 to 320 kilometers. 140 ರಿಂದ 320 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಗಲವಾದಂತಹ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿದೆ. So they border in the west and broader in the west and narrow in the east. So ನಾವು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕಿರಿದಾದ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 240 to 320 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮೌಂಟೈನ್ ರೇಂಜ್. ಸೊ ದೇ ಕವರ್ಡ್ ಅನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 5 lakh square kilometers. ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೀಪ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಜಾರಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟಿಬೆಟ್, ಉತ್ತರಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವುಗಳ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಣಿವೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಹಿಮಾಲಯ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 parallel ranges. 3 ಸೊ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಪ್ಯಾರಲಾಲ್, ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಸಿ ಲೆವೆಲ್, ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಇರುವ ಎತ್ತರವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ 3 parallel ranges. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 3 parallel ranges? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಹಿಮಾಲಯ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಹಿಮಾಲಯ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮಾದ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಹಿಮಾಲಯ, ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೆಸ್ಸರ್ ಹಿಮಾಲಯ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೂಟ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 3 parallel ranges ಆಫ್ ಹಿಮಾಲಯ. ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ 3 ಸಮಾನಾಂತರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Dear students, let's know about the Greater Himalaya or Himadri.
ಸೊ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮಾದ್ರಿ, ಯಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಮಾದ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ನೋ. ದೀಸ್ ಮೌಂಟೈನ್ ರೇಂಜಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ನೋ. ಈ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮಾದ್ರಿ, ದ ಗ್ರೇಟರ್ ಹಿಮಾಲಯ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ there are the innermost and continuous and highest ranges ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪರ್ವತ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಸೊ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ಎತ್ತರವಾದ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ವತದ ಸಾಲು, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಹಿಮಾಲಯ. ಸೊ ದ ಅವರೇಜ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೇಂಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ 6100 ಮೀಟರ್ ಅಬೋವ್ ದ ಸಿ ಲೆವೆಲ್. 6100 ಮೀಟರ್ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಗ್ರೇಟರ್ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ರೇಂಜ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಹೈ ಪೀಕ್ಸ್. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್, ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಹಿಮಾಲಯ. ಸೊ ಯು ನೋ ದ ಹೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 8848 meters. Here in a greater Himalaya, the highest peak, that is Mount Everest, so is there, the world highest peak, and the other peaks are there, some other peaks, that is Kanchanajunga, so height that is 8559 meters above the sea level, and Makul, another Dhaulagiri, and Manaslu, and Nanda Devi. So there is Kanchanajunga, there is Makulu, and Dhaulagiri, and Manaslu, and Nanda Devi. So these are the highest peaks, mountain peaks in greater Himalayan ranges. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗ್ರೇಟರ್ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಶಿಖರಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. And in greater Himalaya, these ranges have many high peaks. So they are also, it is a home place of many glaciers. Glaciers means himanadigalu. So the glaciers like Gangotri, Yamunotri, and many other glaciers took birth in these greater Himalaya. ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ, ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಯಮುನೋತ್ರಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿಮನದಿಗಳು ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ಹಿಮಾಲಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ there are many passes, so such as that is Burj Hill, Lozla, and Shipkila. So these are the passes, mountain passes. So ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪರ್ವತದ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭೂ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. And the mountains lying to the northwest of Himadri are called Trans-Himalaya. Northwest of Himadri, so northwest part of this. So ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಮಾಲಯ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ಕಂಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಕಾರಾಕೋರಂ ರೇಂಜ್, so where the highest peak, that is K2, located in here. The Godwin Austen K2 or Godwin Austen, India's highest peak, ಭಾರತದ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. So it is height above 8066 meter above the sea level. K2 or Godwin Austen. It is also in Karakoram range, Jammu and Kashmir. See K2, okay, located in K2. So keep in mind. So it's useful to map locations in our examinations. And the highest peak in India. The next one, Lesser Himalaya, the second part, the south part of Greater Himalaya. The range is located in south of the Greater Himalaya. They are also known as Himachal. ಇವುಗಳನ್ನು ಹಿಮಾಚಲ್ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿಂದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. And these are above the 60 to 80 kilometers wide. 60 to 80 kilometers wide, 60 ರಿಂದ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಗಲವಾದಂತಹ ಪರ್ವತದ ಸಾಲುಗಳು. ಸೊ above the sea level 1500 to 4500 meter above the sea level. 1500 ರಿಂದ 4500 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಾದ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹಿಮಾಚಲ್ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ಸರ್ ಹಿಮಾಲಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ.
and the eastern part is covered with forest. Northeastern state ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, and Mizoram, Assam, Mizoram, Naga, Arunachal Pradesh, Tripura. So these are all covered by forest. So ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಆಲ್ಫಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. And there are many parallel ranges in lesser Himalaya also. So ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಾನಾಂತರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಈ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. Those are Pir Panjal, so that is Dhauladar, and the Nagatipa and Mussoorie and Mahabharat and Darjeeling ranges. So these are the parallel ranges we can be seen in different Sunanda Devi, Pir Panjal ranges, so okay, Ladakh ranges. So these are all and the parallel ranges of lesser Himalaya, and they contain many valleys. They contain many valleys. Lesser Himalaya contains many valleys. ಅನೇಕ ಕಣಿವೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. So those are Kashmir Valley. So that is Kangra Valley, Kulu Valley. This is Kulu Valley. So these are all the valleys we can be seen here. So ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಭೂಭಾಗಗಳನ್ನು, ಜನವಸತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭೂಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. So such a beautiful scenic beauty is there. So this is Kashmir Valley, Kangra Valley and Kulu valleys are in lesser Himalaya. And so these are all noted for hill stations. The number of hill stations such as Simla. So hill stations is Simla and Ranikhet, Mussoorie, Nainital and Darjeeling. Ranikhet and this is Darjeeling. So these are all the hill stations. So the beautiful hill stations we can be seen here in lesser Himalaya. And the next one it is Shivalik range or Shivalik hills or foothills of Himalaya. Foothills, ತಾಳಬೆಟ್ಟಗಳು ಗೊತ್ತಿವಿ. So outermost ranges or southernmost ranges, ದಕ್ಷಿಣದ ಒಂದು ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So these are main Himalaya. So therefore also known as outer Himalaya ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Foothills of Himalaya ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So there is Shivalik hills, Shivalik ಬೆಟ್ಟಗಳು. So they are the lowest ranges in Himalayan ranges. ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ವತಗಳು. ಹೈಟ್ ಅಬೌವ್ 600 to 1500 ಮೀಟರ್ ಅಬೌವ್ ದಿ ಸಿ ಲೆವೆಲ್. 600ರಿಂದ 1500 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫ್ರಮ್ 15 to 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಅಗಲ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ 15ರಿಂದ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದಿ ಔಟರ್ ಹಿಮಾಲಯ and it extends from Jammu and Kashmir in the west and Arunachal Pradesh in the east. So ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಶಿವಾಲಿಕ್ ಹಿಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಫೂಟ್ ಹಿಲ್ಸ್ಗಳು ಹಬ್ಬಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. And there are a flat bottom structured valleys. Okay, flat bottom structured valleys are there. So those are known as dunes. Dunes. So those are ಫ್ಲಾಟ್ ಬಾಟಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲೀಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಣಿವೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಆ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೂನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಹರಾ ಡೂನ್. ಸೊ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯಾಲೀಸ್, ಡೂನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್? ಏನು ಈ ಪರ್ವತದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕೂಲಗಳೇನು ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ಇದು ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಡ್ ಸೊ ದ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಿಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾ ಆರ್ ಸೈಬೀರಿಯಾ. ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಸೈಬೀರಿಯಾದಿಂದ ಬೀಸಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಳಿ ಗಾಳಿಯನ್ನ ತಡೆದು ಭಾರತವನ್ನ ಬೆಚ್ಚಗಿಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಿಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ವಾರ್ಮ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ಇಟ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಿ ರೈನ್ ಬೇರಿಂಗ್ ವಿಂಡ್ಸ್ and its cause of heavy rainfall. So the southwest monsoon winds blow towards Himalayan mountain ranges. ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಬೀಸಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆಯ ಮಾರುತಗಳನ್ನ ಈ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಳೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೈನ್. Another, the slopes have thick forest. They have a dense forest.
ಸೊ ಅತ್ಯಂತ ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಯೂನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಯಾ. ಸೊ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟೀ, ರಬ್ಬರ್ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಭೂಭಾಗವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಮಿನರಲ್ಸ್, ಅನೇಕ ಖನಿಜಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ರಿವರ್ಸ್, ಅನೇಕ ನದಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಉಗಮ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೆನಿ ಗ್ಲಾಸರೀಸ್ ಆರ್ ಟು ಬರ್ತ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರ್ಮಿಯಲ್ ರಿವರ್ಸ್. And so Himalayan mountain range, it is also birthplace of many unique birds and animals. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಜನರೇಟ್ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೊ ದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವಾಲ್. ಇಟ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ